Page number 11. Yes, concepts. Aye. Chalo. Good morning everybody. Let us start. आविष्कार तुझं स्टेटस काय बाळा? आत्तापर्यंत काय झालंय नाही झालंय? आज पहिलाच दिवस. कुठलं कॉलेज? ओके. आणि कुठल्या गावावरून आले? श्रीगोंदा. ठीक. आज जस्ट बघा काय चाललंय ते गंमत, मग नंतर बोलू आपण. वी आर ऑन कॉन्सेप्ट, कन्व्हेन्शन्स अँड प्रिन्सिपल्स. तू नेमकं जे विचारलं त्या दिवशी ऑनलाईन पण नाही ना ऑफलाईन पण नाही. कुठं होती? दिसली नाही तिथे. नंतर केलं. त्या दिवशी नव्हतीस तू, हो की नाही? काय शेंड्याने लावायच्या म्हाताऱ्याला? कळतं लगेच इथे. ओके. सो वी आर ऑन कन्सेप्ट्स, कन्व्हेन्शन्स अँड प्रिन्सिपल्स. सो पहिलं नाव काय होतं आपलं आठवतंय? डू यू रिमेंबर फर्स्ट वन? बिझनेस एंटिटी. वेट, नाउ व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बिझनेस एंटिटी? Businessman and his business are completely two distinct entities, and therefore we should not mix them together. For accounting purpose, it is very easy when you treat them as separate entities. Dusra, money measurement concept means everything which can be expressed in monetary terms should be recorded in the books of accounts. Something which cannot be quantified, cannot be measured in monetary terms will not have place in our books of accounts. For example, motivation, emotions, sentiments of employees, customers, management cannot be recorded in the books of accounts. Tisra, cost concept means any fixed asset is acquired by spending some amount. Whatever amount we have spent will be recorded in the books of accounts, and anything accounting done after that is based on that cost concept, that cost. Example दिलं होतं, घराची किंमत 1 लाख आहे. इफ इट इज इन्क्रीज्ड टू 5 lakhs, त्याचं करायचं काय? घरातच राहायचं असतं आपल्याला. वी कॅनॉट सेल दॅट हाऊस. बट विकलं तर राहणार कुठं परत? बरं, आता जे घर मिळेल ते परत वाढीव किमतीलाच मिळणार. सो इट्स ऑफ नो यूज. सो यू हॅव टू रेकॉर्ड एव्हरीथिंग ॲज पर 1 lakh अँड डू अकाउंटिंग ॲज पर 1 lakh. कॉस्ट कॉन्सेप्ट. चौथी, गोईंग कन्सर्न कॉन्सेप्ट. मी एक्झाम्पल सांगितलं होतं, वी डोंट गो टू LIC अँड आस्क की तुम्ही टिकाल ना अजून 10 वर्ष. It is understood that once the company is started, once the business is started, it will go on forever. Show must go on. Directors will come, directors will go, but company will go on. So any businessman, sole trading concern, when he starts business, he doesn't start with definite end in mind. की मी जरा 1 वर्ष ग्रोसरी करून बघतो, पुढचे 1 वर्ष जरा गाड्यांचा बिझनेस करून बघू, पुढचे 1 वर्ष जरा गोल्डस्मिथचं काम करून बघू, असं नसतं. When business is started, it is started with research, with experience, with education and desire to work. So obviously it is decided in advance what business you want to do, and it is for indefinite period. आणि असं आहे ना की एकदा का माणूस बिझनेसमन झाला की he will not become employee again. त्यामुळे तो बिझनेस बंद करून एम्प्लॉयमेंटला जाईल. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके. देअरफॉर शो मस्ट गो ऑन. इट इज अ गोईंग कन्सर्न कॉन्सेप्ट. पुढे रिअलायझेशन. आपण 3 एक्झाम्पल्स घेतली होती. ऑर्डर रिसिव्ड इन एप्रिल, वेदर इट इज रेकॉर्डेड? नो. ऑर्डर एक्झिक्युटेड इन मे, येस, इट विल बी रेकॉर्डेड. द मोमेंट वी स्पेंड समथिंग फॉर आवर कस्टमर, ही बिकम्स आवर डेटर, and we should record it in the books of accounts. And in the month of July, suppose June, we received money and we delivered the goods, then also it is recorded because we are executing or we are completing the order. So आपण 2 वेगळे शब्द पाहिले, आठवते का बघा? मर्कंटाइल सिस्टीम अँड कॅश सिस्टीम. मर्कंटाइल सिस्टीम means anything that is going to happen will also be recorded, and cash concept, cash system, whenever actual cash is received and actual cash is paid, then only transaction will be recorded. So it depends on what system you follow in your company. Then next, accrual concept. Accrual concept, I gave example of salary. Salary is paid from 1st of let us say
नाही, एप्रिल म्हणूयात आपण. इयर स्टार्ट्स इन एप्रिल, एंड्स इन मार्च. सो सॅलरी ऑफ एप्रिल विल बी पेड इन मे. Salary of May will be paid in June. Salary of June will be paid in July. So like this, 1,000 every month. It means we are paying total 11,000. But while writing in the books of account, we should record 12,000. Why? Because 1 month, March, we have taken services of our employees, but payment is yet to be done. Yet to be done means accrued. Yet to happen is accrued. So accrual's meaning either receivable or payable. So इधर लिहून ठेवा meaning. Accrual concept bracket में लिया receivable or payable. Receivable or payable. So आता मी जे example दिलं तुम्हाला that was example of payable. ही सॅलरी 1 महिन्याची पे करायची आहे. It is payable. हे कोणाचं आहे का तुमच्यापैकी? सॅलरी ते राहून जातं नंतर, इथे नुसता खर्च पडतो नंतर. सो सॅलरी पेएबलचं एक्झाम्पल दिलं मी आत्ता. आता मी रिसिवेबल, आय एम गिविंग यू एक्झाम्पल ऑफ रिसिवेबल. पे अटेन्शन. वी डू फिक्स्ड डिपॉझिट इन लेट अस से बँक ऑफ महाराष्ट्र ₹1 lakh. What is the meaning of fixed deposit? After 1 year is over, you are bound to get an interest. So let us say 5% per annum is the rate. So as per 5%, how much interest we are expected to get? 5,000. This 5,000 is yet to be received in the hands, but we have earned it. Earned याचा अर्थ 1 वर्ष झालं की पैसे मिळायला पाहिजे. आपले पैसे आपण एम्प्लॉय केले. Our money was utilized by the bank. So we have earned money but not yet received. म्हणजे त्याला म्हणतो आपण रिसिवेबल, अक्रूड. सो अक्रूड या शब्दाचे 2 मिनिंग असतात, एक रिसिवेबल आणि एक पेएबल. पेएबलचं एक्झाम्पल सांगितलं मी सॅलरीचं, आणि रिसिवेबलचं एक्झाम्पल सांगितलं इंटरेस्ट रिसिवेबल. सो इवन दॅट 5,000 विल बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन दो इट इज येट टू बी रिसिव्ड, बट इट इज अक्रूड. काम झालंय, सो वी हॅव टू रिसीव इट. करेक्ट. सो बुक्समध्ये लिहिताना 1 lakh प्लस 5,000 दाखवायचे. वेरी गुड. सो दिस इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट. अब आगे आज के एपिसोड में आगे जाते हैं. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. फ्रॉम डे 1 वी आर लर्निंग दिस ड्यूअल एस्पेक्ट. एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैपन्स अफेक्ट्स मिनिमम 2 अकाउंट्स. One account receives the benefit, another account gives the benefit. याचं सिंपल एक्झाम्पल, आपण दुकानात जातो आविष्कार आणि आपण नोटबुक परचेस करतो, त्याला 100 रुपये देतो. आपल्या अँगलने विचार करा, काय झालं? नोटबुक आली, पैसे गेले. त्याच्या अँगलने विचार करा, त्याच्याकडे पैसे आले, नोटबुक गेली. सो कुठलंही ट्रान्झॅक्शन म्हणजे व्यवहार झाला की 2 गोष्टी चेंज होतात. एक गोष्ट आपल्याला बेनिफिट देते, दुसरी गोष्ट बेनिफिट देते. गिव्ह अँड टेक, दॅट इज कॉल्ड ॲज ड्युअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अँड म्हणून प्रत्येक जर्नल एंट्रीमध्ये एव्हरी डेबिट मस्ट हॅव इक्विव्हॅलंट क्रेडिट, हे आपण फॉलो करतो. आता याच्यानंतर त्यांनी एक इक्वेशन दिलं आहे, ते जरा नीट बघा. हे 3 इक्वेशन्स दिलेत. इक्वेशनचा आणि मॅथ्सचा इथं काहीही संबंध नाही. त्यातलं जे दुसरं आहे ना, त्याला हायलाईट करा आणि आज हे पाठच करा. पाठ म्हणजे सिंपल आहे. ॲसेट, टोटल ऑफ ॲसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कॅपिटल. काय आठवत आहे का? प्रॉब्लेम नंबर 21, प्रॉब्लेम नंबर 22. व्हॉट वॉज द जर्नल एंट्री? करेक्ट. द एंट्री वॉज ॲसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू. करेक्ट. मला एक अमाऊंट सांगा ना. पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये 3 lakhs ॲसेट्स होत्या ना काहीतरी, बघा बरं, जस्ट असेलच तिथं. अमाऊंट सांगा मला त्यातलं. 3 lakhs होते. ती मोठी एंट्री केली, सॉरी. ओके. ॲसेटची टोटल 4,57,000. लायबिलिटी वॉज 42,000 and capital was 4,15,000. हेच आहे ना.
dual aspect. Every debit must have equivalent credit. Total of assets is exactly equal to total of liability and capital. These two equations are outcome of these two only, product of these two only. हे सगळे एकच आहेत. पण हे पाठ करा, कारण याचा उपयोग आपण ऑलरेडी करून झाला. प्रॉब्लेम नंबर 21, 22, 41 इथेही होतोय. आणि अजून पुढचा एक टॉपिक शिकायचा आहे, अकाउंटिंग इक्वेशन. तिथं सुद्धा ह्याचाच उपयोग होणार आहे. म्हणून दुसरं पाठ न करू, हे बाकीचे दोन नका पाठ करू, एवढं पाठ करा. नाही, कॅपिटल इज कन्सिडर्ड ॲज कॅपिटल. आता हेच फिरव ना तू, हेच फिगर्स फिरव ना, तुला लगेच लक्षात येईल. हे बघ, आपण काय लिहिलं आत्ता, 4,57,000 इज इक्वल टू 42,000 प्लस 4,15,000 हे आपण लिहिलं. आता तू कुठलं वापरायचं आहे म्हणतोयस, हे वापरायचं आहे. ओके, तर ते वापरायचं असेल तर यातलं हे बघ, ॲसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कॅपिटल असं आपलं होतं इक्वेशन. आता जर आपण वेगळं इक्वेशन लिहू, कॅपिटल इज इक्वल टू म्हणजे 4,15,000 इज इक्वल टू ॲसेट्स मायनस लायबिलिटीज. बघ करून, ॲसेटची अमाऊंट आहे 4,57,000 मायनस लायबिलिटीज किती आहेत 42,000. बघ बरं होतंय का, होते. कळलं. तिसरं जरी तुम्ही करायचं म्हणलं, थर्ड करून बघूयात. लायबिलिटीज आहेत 42,000 इज इक्वल टू ॲसेट मायनस कॅपिटल. ॲसेट्स आहेत आपल्या 4,57,000 मायनस कॅपिटल 4,15,000. तरी तेच होणार. कळले. पण पाठ करताना मुद्दाम दुसरं का पाठ करा, कारण आपण ऑलरेडी प्रॉब्लेम नंबर 21, 22 मध्ये तेच केलं, 41 मध्ये तेच केलं, इथेही तेच शिकतोय आणि पुढचाही टॉपिक तेच शिकायचं आहे. सो दुसरं जर पाठ केलं तर कन्फ्यूज होऊ शकतं. आय डोंट नो तुमचं मॅथ्स आहे नाही, आय डोंट नो. पण मधलं पाठ करा, त्याचा सगळीकडे आपल्याला उपयोग होईल. तर ॲसेट्स ती एंट्री लक्षात ठेवा, ॲसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू कॅपिटल, तेच तो फॉर्म्युला आहे. येस. सो हे लक्षात ठेवायला सोपं आहे. म्हणजे इथनं पुढं ड्युअल आस्पेक्ट जेव्हा मी विचारला तर तुम्ही फक्त एवढं सांगितलं तरी चालणार आहे, ॲसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कॅपिटल. आय अंडरस्टूड की तुमच्या डोक्यात कळलं आहे, जास्त बोलायची गरज नाही. ड्युअल आस्पेक्ट. देन कन्सिस्टन्सी कन्व्हेन्शन. नाव व्हॉट इज मिनिंग ऑफ कन्सिस्टन्सी? अगदी सिम्पल आहे. कन्सिस्टन्सी मीन्स वॉट एव्हर डिसिजन्स यू टेक इन युअर बिझनेस, प्लीज बी कन्सिस्टंट. घरात आई वडील जे तुम्हाला बोलतात, काय यार कधी असं इतक्या वाजता उठतो, कधी इतक्या वाजता उठतो, कधी जिमला जातो, कधी जिमला जात नाही, कधी असं वागतो, कधी तसं वागतो. बी कन्सिस्टंट. द सेम एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स अँड सप्लायर्स अँड गव्हर्मेंट इज हॅव्हिंग फ्रॉम द बिझनेस. वॉट एव्हर बिझनेस पॉलिसीज यू हॅव डिसाइडेड, बी कन्सिस्टंट विथ देम. सो फॉर एक्झाम्पल, ही इज माय कस्टमर, राज इज माय कस्टमर, ही कम्स टू मी आणि त्याला म्हणलं मी 5% डिस्काउंट तुला देतो. तो म्हणलं काय, लास्ट मंथपर्यंत 15% देत होता, आता 5% डिस्काउंट. लो, पॉलिसी चेंज्ड. पुढच्या महिन्यामध्ये आला, नो डिस्काउंट, जा. अरे मागच्या महिन्यात तो 5 देत होता आता. सो इफ यू कीप ऑन चेंजिंग युअर पॉलिसीज, इफ देर इज नो कन्सिस्टन्सी इन द बिझनेस, देन कस्टमर्स आर अफेक्टेड, वेअर ॲज सप्लायर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड. का? Because you pay tax based on your profit. So your accounting treatment changes, your profit changes, your income tax payable changes. So government is affected. So being consistent. मग म्हणजे काय, आम्ही कधी पॉलिसी बदलायच्याच नाहीत का? बदला ना, but declare in advance so that all the important party, all the concerned parties are taken into consideration and then change your policies. If you are going to change policy for discount, सपोज मी 15% देत होतो, 15% लास्ट मंथ देत होतो, द मोमेंट आय टेक डिसिजन, नो नेक्स्ट मंथपासून 5% द्यायचं, आय शुड इन्फॉर्म ऑल माय कस्टमर्स दॅट वी आर चेंजिंग, वी चेंज द पॉलिसी नाव, डिस्काउंट विल बी 5%.
So he knows when he is coming to me that I am going to get 5% discount. There will not be conflict between me and my customers. So consistency convention tells that whatever rules and regulations you decide, be consistent with them. Don't change haphazardly every now and then. जे घरामध्ये आई वडील आपल्याशी बोलतात तेच. Clear? So that is consistency convention. जसं तुम्हाला असं वाटतं की टीचर कधी शिकवतो, कधी गाणी म्हणतो, कधी येतच नाही, कधी काही बडबड करत बसतो, टाइमपासच करतो. बी कन्सिस्टंट. काहीतरी एक कन्सिस्टंट राहा ना. लेट अस अंडरस्टँड युअर बिहेवियर. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज कन्सिस्टन्सी कन्व्हेन्शन. नेक्स्ट, कॉन्झर्वेटिझम. नाव कॉन्झर्वेटिझम थोडंसं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, बट इट्स ओके. I will still have to teach this to you. At the end of the year, suppose closing stock remaining with us, cost price is 50,000, and if I sell the same in the market, then market price of that same stock is 80,000. So simple question. At the end of the year, I want to take decision. What is my closing stock? How much is my closing stock? What figure should I take? Cost price or market price? Why? हाँ? नहीं, cost concept म्हणू नका, कारण हे asset नहीं है. This is not fixed asset. Closing stock is current asset, fluctuating asset. So that doesn't apply here. आपण असं नाही म्हणत की कस्टमरला किती सांगायचे. आपल्या बुक्समध्ये लिहायला ठेवायचं की आज माल उरला, आज क्लोजिंग स्टॉक उरला. किती रुपयाचं लिहू समोर? 50 लिहू का 80 लिहू? का सॉरी, नाही, तेच तो म्हणला की कॉस्ट कन्सेप्ट प्रमाणे. सॉरी, का? प्रश्न माझा आहे का? सगळेजण तेच म्हणतात. यू आर राईट, फक्त वाक्य चुकलं. मार्केट प्राइस 80,000 आहे, पण तुम्ही विकलेत का? हॅव यू सोल्ड? नाही. मग घटना घडलीच नाही. यू आर काउंटिंग चिकन. माहिती ना ती स्टोरी? ती स्टोरी माहिती का नाही तुम्हाला? एक फार्मर असते किंवा असतो, आणि त्याच्याकडे खूप अशा कोंबड्या असतात, हेन्स, आणि त्याच्यात ते ऑब्वियसली अंडी मिळतात, आणि ती अंडी अशी टोपलीमध्ये भरून मार्केटला चाललेला असतो, आणि जात असताना काउंटिंग चालू असतं की माझ्याकडे एवढी अंडी आहेत, आणि ह्यातनं मला खूप पैसे मिळतील. खूप पैसे मिळाले की मी आहे ना हे परचेस करेन, मी ते परचेस करेन, मग माझ्या मुलांसाठी मी हे आणेन, ते आणेन. असं करता करता दगड दिसत नाही. जशी ही स्टेप आहे ना मधली, ती दिसतच नाही. काय होणार? ऑब्वियसली पडला, सगळा चक्काचूर झाला. सो डोंट काउंट द चिकन बिफोर दे आर हॅच. याचा अर्थ अजून कशात काही नाही, आणि तुम्ही उगाच टमटम चालले सगळे करत. तो 50,000चे गुड्स आहेत तुमच्याकडे. यू कॅनॉट रेकॉर्ड 80,000 बिकॉज तुम्ही अजून सेल कुठं केला आहे. यू डोंट नो की मार्केट कंडिशन काय असेल. ती म्हटली कस्टमर देणार आहे की नाही तुम्हाला काय माहीत नाही. कस्टमरला द्यायलाच लागेल आपण कोट केल्यावर. पण हॅव यू सोल्ड? नो. सो इफ यू हॅव नॉट सोल्ड, डोंट रेकॉर्ड इट. This is called as conservatism. Means whatever probable gains are there in the business, do not record probable gains. But probable loss should be recorded immediately. मला असं वाटते की हा जो डेटर आहे ना 1 लाख रुपयेवाला 5,000 बुडवणार आहे कदाचित. Whenever you have this fear that my 5,000 may not be received, record it in the books of accounts की कदाचित लॉस होईल. So probable losses should be recorded, but probable gains should not be recorded. एक माणूस आला, खूप श्रीमंत माणूस आहे, आपल्या सिटीमधला आला, आणि तो म्हणला काय काम करता हो तुम्ही, आय एम सो इम्प्रेस्ड, मी तुम्हाला 5 लाख रुपीज डोनेशन देणार, आणि गेला निघून. आपण लिहून ठेवायचं का? डोनेशन रिसिवेबल, probable gain should not be recorded. But probable loss should be recorded. हे वाक्य लिहून ठेवा. Probable gains should not be recorded, but probable losses should be recorded.
हे लिहून ठेवा. म्हणजे उद्याचं कन्झर्वेटिझम म्हटलं काय कळत नाही त्या कन्झर्वेटिझम शब्दावरनं. हे वाक्य पाठ करून ठेवा. प्रॉबेबल गेन्स शुड नॉट बी रेकॉर्डेड बट प्रॉबेबल लॉसेस शुड बी रेकॉर्डेड. सॉरी, करेक्ट करेक्ट. हां, so underline play safe policy. Underline play safe policy. So what are we doing in these examples? We are playing safe. Why take risk? This is risk ना. 50,000 च्या जागी तुम्ही 80,000 रेकॉर्ड केले, काय होईल? जस्ट इमॅजिन, इन्स्टेड ऑफ 50,000 आय रेकॉर्डेड 80,000 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ऑटोमॅटिकली काय वाढेल तुमचा? रेव्हेन्यू मीन्स प्रॉफिट वाढेल. प्रॉफिट वाढला की टॅक्स वाढेल. सो वाय टेक रिस्क? वाय यू आर सॉरी, हां, आपलाच लॉस होईल जर जास्त भरला तर. करेक्ट. सो प्ले सेफ. सो वेन एवर कॉस्ट प्राइस अँड मार्केट प्राइस इज गिवन, टेक विच एवर इज लोअर. जी कमी असेल ती घ्या. क्लिअर सगळ्यांना हे? सो दिस इज कॉन्झर्वेटिझम कन्व्हेन्शन. सो हे लिहायचं आहे बरं का, तुम्ही प्लीज लिहायचं आहे. कारण काय हे डोक्यात बसायला, ती लँग्वेज डोक्यात हातात बसायला गरजेचं असतं. सो यू हॅव टू रेकॉर्ड राईट दिस. डिस्क्लोजर कन्व्हेन्शन. डिस्क्लोजर. नाउ हू आर द इंटरेस्टेड पार्टीज इन बिझनेस? आपला बिझनेस आहे. हू आर द इंटरेस्टेड पार्टीज इन द बिझनेस? सॉरी, लाऊडली. होलसेलर म्हणजे सप्लायर. करेक्ट. मगाशी मी ऑलरेडी बोललो आहे. कस्टमर. रिटेलर म्हणजेच कस्टमर. आपण रिटेलर आहोत. वी आर रिटेलर. गव्हर्नमेंट. व्हेरी गुड. देन बँक्स. बोला. इन्शुरन्स. करेक्ट. नाही, बँक इज डिफरंट. इन्शुरन्स कंपनी इज इंटरेस्टेड इन अस. इन्व्हेस्टर. व्हेरी गुड. इन्व्हेस्टर इज म्हणजे कंपनी घेतलं तर शेअर होल्डर्स. इन्व्हेस्टर्स आर इंटरेस्टेड. सो दीज आर इंटरेस्टेड पार्टीज इन द बिझनेस. सो वॉट एवर हॅपन्स इन द बिझनेस, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड सिक्रेट, बट वॉट एवर पॉलिसीज वी टेक, those policies should be disclosed to all the interested parties. Competitor पण एक आहे, but we are not going to disclose anything to competitor. But these are the interested parties and all these parties should be informed in time whatever policies are related to them. जे मगाशी आपण बोललो ना, consistency. So consistency and disclosure go hand in hand. You have to be consistent in your decision. If you change, disclose it. So this is called as disclosure. Clear आहे सगळ्यांना? So म्हणून तर थोडक्यात कॉलेजेस, स्कूल्स जेव्हा एक्झामिनेशन असेल तेव्हा वेल इन ॲडव्हान्स का डिस्क्लोज करतात? बिकॉज यू आर द इंटरेस्टेड पार्टीज. ॲक्च्युली नॉट इंटरेस्टेड इन एक्झाम, बट स्टील युअर पेरेंट्स, फायनान्सर्स, दे आर इंटरेस्टेड इन दिस एक्झामिनेशन. सो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड. सो डिस्क्लोज करा, वेळेच्या वेळी डिस्क्लोज करा. देन मटेरियलिटी कन्व्हेन्शन. मटेरियलिटी ना अगदी सिम्पल आहे, हे एकदम कळायला सोपं आहे. तुला किती % पडले 10thला? एक्झॅक्ट 70? 68 पॉईंट. हां, झालं. इथंच एक्झाम्पल झालं आपलं. 68.9 इन्स्टेड ऑफ सेइंग 68.9 त्यांनी जवळचा पर्सेंटेज सांगितला 70. 69 पण असतात जवळचे, पण ठीक आहे. दॅट इज ऑल्सो क्लोजर टू 70. तर 70%. जर तुम्हाला पडले असतील 91.1, किती सांगतो आपण? 91 सांगायचं. 91 असतात ते. So like this, what is the meaning? Don't consider the immaterial things which do not affect the business. ज्या गोष्टींनी फरक पडणार नाही आहे बिझनेसला, त्रास होणार नाही आहे, हार्म होणार नाही आहे, अशा गोष्टी
इग्नोर करून टाका. राउंडिंग ऑफ कळलं का आता सगळ्यांना? दिस कम्स अंडर मटेरियलिटी कन्व्हेन्शन. की राउंड ऑफ करून टाका. डोंट कीप इट पेंडिंग. सो तुम्ही हे वाचू शकता, तुम्हाला कळेल ते. सो मायनर एक्सपेन्सेस फॉर परफॉर्मिंग पूजा in an assembly shop may be treated as office expenses instead of sundry expenses. आता नका लक्ष घालू याच्यामध्ये, हे एक्झाम्पल पण नका लिहू. Similarly, the amount stated in round figures need not be explained in fractions. कळलं सगळ्यांना? या वाक्याला अंडरलाईन करून ठेवा. The amount stated in round figures need not be explained in fractions. म्हणून आपण राउंड ऑफ करतो, बिकॉज इट इज अलाउड. आणि कॅल्क्युलेशनमध्ये इझी जातं. कॅल्क्युलेटर इज नॉट अलाउड. सो राउंड ऑफ केलेलं सोपं जातं. ओके, सो इथे माझ्याकडच्या 11 संपल्या. तुमच्याकडे जे बुक आहे, बुक, त्या बुकमध्ये कुठलं राहिलं आहे का एकदा चेक करा बरं. आता सगळे झाले का? बिझनेस एंटिटी, हां, बिझनेस एंटिटी झालं, मनी झालं, त्यानंतर कॉस्ट वी डिड, कन्सिस्टन्सी डिड, कन्झर्वेटिझम झालं, then going concern we did, realization झालं, accrual we did, dual aspect did, disclosure, materiality, matching. ओके, एकच राहिलो आहे, मॅचिंग कॉन्सेप्ट. अगदी सिंपल आहे. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मॅचिंग कॉन्सेप्ट? युअर पेरेंट्स दे अर्न सॅलरी, दे अर्न फॉर दिस मंथ. हा महिना चालू आहे ऑगस्ट. सो दे रिसीव सॅलरी ऑफ ऑगस्ट अँड दे स्पेंड from that salary for that month. So at the end of the month, whatever income, that is revenue, is generated and whatever expenses are done should be of the same month. म्हणजे तुम्ही अर्न केले ऑगस्ट महिन्यामध्ये, लेट अस से 5,000 रुपीज, एक्झाम्पल म्हणून घेतोय. अँड फ्रॉम दिस 5,000 ड्युरिंग द मंथ तुम्ही स्पेंड केले 1,000, देन 500, देन 200, देन 3,000. पण टोटल किती झाले? जास्त नाही झाले, 4,700. सो यू कॅन से दॅट आय अर्नड इनकम इन दिस पीरियड ऑफ ऑगस्ट ₹5,000 and I expended ₹4,700 in the month of August. So balance for the month of August is 300. So that balance 300. Now we match revenue with the expenses of the same period, and that period in accounts is one accounting cycle, that is one accounting year, and therefore we do accounting for 1 year at a time. आपण एकदम 10 वर्षाचं का नाही अकाउंटिंग करत? तुमची एक्झामिनेशन कशाला दरवर्षी घ्यायची? एकदा पहिलीत घुसला स्कूलमध्ये की डायरेक्ट 10th स्टँडर्डची परीक्षा घ्यायची? वाय? प्रोग्रेस कशी कळणार किंवा रिग्रेस कशी कळणार? टू अंडरस्टँड वेदर युअर बिझनेस इज गोईंग इन डिझायर्ड डिरेक्शन और नॉट डिझायर्ड डिरेक्शन. हाऊ विल यू अंडरस्टँड? अँड देअरफॉर द पीरियड, द लार्जर द पीरियड, larger is the confusion, and therefore you cut it in small parts, and that small part is one accounting year. So what do we do in one accounting year? We take revenues of that year, we take expenses of that year, and we compare. And therefore last topic चं नाव मी तुम्हाला सांगितलं होतं, final accounts. त्या final accounts मध्ये what do? We take into consideration all the incomes and all the expenses of this accounting year only. That is called as matching principle. What are we doing? We are matching revenues and expenses of same accounting cycle, same accounting period. Correct. Nahi, saving is not expense, it is an investment. So whatever is revenue, correct, that balance what remains with you is also your asset. कि माझ्याकडे तो बॅलन्स आहे कॅशचा, सो इट इज ॲसेट. तो तू इन्व्हेस्टमेंटमध्ये टाकला, स्टील इट इज युअर ॲसेट. तू शेअर्समध्ये टाकला, इट इज युअर ॲसेट. सो इट रिमेन्स ॲज ॲसेट टिल यू स्पेंड. सो असं त्याला म्हणायचं मॅचिंग कॉन्सेप्ट.
क्लिअर आहे सगळ्यांना? सो रेव्हेन्यू म्हणजे इन्कम अँड एक्सपेन्सेस ऑफ द सेम पीरियड शुड बी मॅच्ड. म्हणून ते फायनल अकाउंट जे आपण करणार आहोत शेवटी त्यामध्ये असंच दाखवायचं असतं की त्याच इयरचे रेव्हेन्यू त्याच इयरचे एक्सपेन्सेस एकत्र दाखवा. क्लिअर आहे सगळ्यांना? म्हणजे आपण कधी कधी भांडण चालू असतं ना, असं भांडण चालू असतं तेव्हा हा म्हणणार तुम्ही मला 2014 जूनमध्ये असं बोलला होता, असं हा म्हणणार. तर आपण काय म्हणू त्याला, अरे नील आत्ता भांडण चाललंय त्याबद्दल बोल, है ना, मागचं कशाला काढतो तू. तसं आहे ते, जी काही भांडणं करायची आहेत ना ते त्यावेळेचे बोला. आज त्यांनी माझ्या बेंच पकडला, माझी जागा त्यांनी घेतली, मग मी त्याला म्हणा तू स्कूलमध्ये असताना 5th स्टँडर्डमध्ये माझ्याशी असंच वागला होतास. व्हॉट पर्पज डज इट सर्व? सो यू टॉक अबाउट दॅट पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड ओनली. क्लिअर आहे सगळ्यांना? सो आता तुमची 12च्या 12 कंप्लीट झाली. सो परवा मी म्हणलं होतं की जेवढी झाली तेवढी घरात लिहा. किती लोकांनी लिहिली? क्या बात है. एकदा बघ मागे अंबरीश, लोक अशी पुढे जातात रपारप. तू पण बघ सोन्या, अशी लोक पुढे जातात रपारप. सांगतो हा, ते कारण व्हायचं आपल्या ह्याच्यात नव्हतं म्हणून. आज लिहून टाका, हे आज मॅचिंग लिहून टाका. येस. सो अशा प्रकारे हा एक खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे विच इज ओव्हर. त्यातलं तुम्ही शॉर्ट नोट्स तयार करा ना, जेवढ्या महत्त्वाचे आहेत तेवढेच शॉर्ट नोट करा. अख्खं नका लिहित बसू तुम्ही. तुम्हाला परीक्षेमध्ये आन्सर इन 1 सेंटेन्स किंवा शॉर्ट नोट एवढ्यासाठी येणार, तुम्हाला लॉंग आन्सर येणार नाहीत. 4 मार्काला शॉर्ट नोट 4 मार्क. 4 मार्क म्हणलं की तुम्हाला ॲटलिस्ट हाफ पेज 1 पेज, हे बघ जोपर्यंत तुम्ही ते कॉन्सेप्ट समजून सांगताय ना दॅट इज इम्पॉर्टंट. 2 मार्कांचं असेल ना, 2 मार्कांचं तर एक मिनिंग सांगायचं आणि एक एक्झाम्पल द्यायचं त्यात, बस बस. काय नाही ना, तेच तर मी तुम्हाला समजून सांगतोय. हां, आता एवढा अनुभव असेल तुम्हाला तर लिहा. मनाने एक्झाम्पल लिहायला आपल्याला तसा अनुभव पाहिजे सोन्या. शक्यतो ती लँग्वेज, स्टिक टू दॅट लँग्वेज. म्हणजे तुम्हाला कॉलेजवाले म्हणणार नाहीत की हे का असं लिहिलं, ते का तसं लिहिलं. यू फॉलो दॅट लँग्वेज. आता तुम्हाला नेचर लक्षात आलं ना कॉलेजचं, ते तसंच राहणार आहे. इट वोंट चेंज टिल यू आर ग्रॅज्युएट. लक्षात ठेवा. सासू सुनांची भांडणं असतात ना छोटी, इथं का ठेवलं, मी इथं ठेवायचे ना, इथं का ठेवला, इथं ठेव, असं असतं ते. तू इथं ठेवला, इथं का ठेवला, मला इथं पाहिजे, असं आहे ते. चालतंच ते, इट्स ओके. या सो याच्यानंतर तुम्हाला हे दिलं आहे बघा, ऑब्जेक्टिव्स दिलेत. आपण पहिले ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नाही केले ना अजून, सगळे झाले. आन्सर इन 1 सेंटेन्स पण झाले, डिस्कस नाही केले. चला करूयात आपण. या अटेंडन्सच्या वेळी लक्षात ठेवा, आपल्याला अटेंडन्स लावायचा त्यांचा. तो पहिला टॉपिक जर्नलचे दिलं होतं ना, जर्नल. त्या जर्नलमध्ये शेवटचे जे काही राहिलेत, मला आर्यन रक्ष आपला एक स्टुडंट ऑनलाईनचा, त्यांनी पण आठवण केली की सर ऑब्जेक्टिव्स प्लीज घ्या ना. आपण हे पहिलं झालं होतं 1 वर्ड टर्म फ्रेज, देन फिल इन द ब्लँक्स. चेक झालंय का बघा, चेक झालंय का तुमचं, करेक्शन आहे का बघा तिथं, कुठं आहे ना करेक्शन. ओके ओके ठीक आहे. चलो किती वेळ लागतो, चलो संपून टाकू. एव्हरी ट्रान्झॅक्शन अफेक्ट्स मिनिमम 2 अकाउंट्स. तुम्ही आज ग्रुपमध्ये ॲड करू आपण, आणि मी या नोट्स तुम्हाला पण मिळतील. हो झाली का आपली वेळ, संपली का आजची? 11:33, अजून 7 मिनटं राहिले. ठीक आहे. आर्या लोक चालली बरं का पुढे, अकाउंट्स अभ्यासामध्ये म्हणतोय मी, कॉलेजला नाही म्हणते. तर लिही आज, वीकेंड खूपच जड झालेलं दिसतोय अंबरीश, असं नको करू. जोपर्यंत सोपं आहे ना तोपर्यंत संपून टाका मॅटर. अवघड होईपर्यंत थांबू नका. मग CA नाही होणार, काही नाही होणार, काही नाही होणार. या चलो, एव्हरी ट्रान्झॅक्शन अफेक्ट्स मिनिमम 2 अकाउंट्स. सो ऑनलाईन पीपल, वी आर डुईंग objectives from journal topic. Every transaction involves both a giving and receipt of a benefit. The coming in of an asset is always recorded on the dash side of account.
Debit. The capital account represents the dash contribution, owner's contribution to the business. All real accounts and nominal accounts together may be called as impersonal account. Union Bank account is a very good representative personal account. Under double entry bookkeeping system, every debit has corresponding credit of equal amount. Dash accounts are the accounts of properties, real. The left hand side of an account is called debit side. Right hand side is called as credit side. The book in which every account is maintained is called ledger, purchase ledger now. We need this. दाखवलं आहे काय जर्नलमध्ये ड्रॉ करणं एक वेळ सोपं आहे, लेजरमध्ये फार वेळ खाते, इतका वेळ जातो ना, अख्खं लेक्चर त्याच्यातच जातं. हा हे एवढंच मिळतं. हे लेजर ज्याच्यामध्ये एक मध्ये डिवायडिंग लाईन आहे, ही डेबिट आणि ही क्रेडिट. मी फोटो पाठवला आहे याच्यावर ग्रुपवर एकदम सुरुवातीला, ते काढून जा फोटो आज. पण असंच पाहिजे, अशाच टाईपचं पाहिजे, दुसरं नको काय. Next one, every account is divided into two sides, debit and credit side. चालेल. Match the pairs, your favorite. बोला. Debit, left side of an account. Credit, personal, Desai and Sons. अजून काही आहे का? फर्म्स अँड कंपनी इज ऑल्सो करेक्ट. फर्म्स अँड कंपनीज. एक्झाममध्ये असं होत नाही, एक्झाममध्ये एकच देतात ऑप्शन, डोंट वरी. हे बघायचं आहे ना किती कळतंय, त्यासाठी. रियल अजून आहे का बघा. फर्निचर, गुडविल नाही राहू दे, पुढे आहे ना फर्निचर जाते, फर्निचर होईल. रियल अकाउंट्स एस म्हणलं होतं म्हणून मी फर्निचर नको म्हणतो, पण इट्स ओके. आणि इनटँजिबल ॲसेट गुडविल. व्हेरी गुड. काय सोन्या, मोठ्याने बोल ना, पूर्ण वाक्य बोल. डेबिटमध्ये इन्कम्स अँड एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस म्हणायला लागेल. ओके. नेक्स्ट वन, ट्रू ऑर फॉल्स. एव्हरी ट्रान्झॅक्शन नेसेसरी अफेक्ट्स टू अकाउंट्स. ट्रू. टू पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर प्रोप्रायटर ऑफ द बिझनेस. कुठली? ओनरची दोन अकाउंट असतात पर्सनल टाईपची, एक असतं ड्रॉइंग्स आणि दुसरं असतं कॅपिटल. करेक्ट आहे, ट्रू. द कॅपिटल अकाउंट इज रियल अकाउंट. बँक ऑफ इंडिया इज पर्सनल. ट्रू. रेंट पेड फॉर प्रोप्रायटर्स रेसिडेन्शियल प्रिमाइसेस शुड बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. फॉल्स. ड्रॉइंग्स पाय. आउटस्टँडिंग वेजेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. कुठल्या टाईपचं आहे? रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. Then next one, Mahesh's account should be debited for rent paid to Mahesh. False. Real account is debited when some things go out from the business. False. Right hand side of an account is called debit side. Right. Right hand side is credit. Debit all income and gains and credit all expenses and losses is the rule of nominal. False. Excess of revenue over cost is called profit. Recoverable debts from debtor is called bad debts. Then single entry bookkeeping system is more popular, and under double entry bookkeeping all debits are equivalent credit. True. Answer in one sentence. Simple. शेवटचं. What is double entry bookkeeping system? It is a system in which every debit has an equivalent credit. ह्या meaningचं काहीही चालेल. Correct. Sorry. Yeah. Next one. What is an account? Summarized record of all business transactions related to persons, asset, expenses, losses, incomes, gains. Very good. आता हेच आपल्याला शिकायला सुरुवात करायची लेजरमध्ये. What is personal account? Accounts related to persons. No, you can say person means natural person, artificial or legal person, and representative persons. चालेल ना. Next one.
What are impersonal accounts? All accounts related to assets, expenses, incomes are called as impersonal accounts. What is real account? All accounts related to properties, assets are called as real account. What is nominal account? All accounts related to expenses, losses, incomes, gains are called as nominal account. What is capital? Amount invested by businessman in business. What is drawings? Amount taken from amount or goods taken by businessman for his personal use. Very good. And पुढचं आपण केलंय percentages. So this note is completely done now. Very good. जपून ठेवा बरं का, फेकू नका. It is required for your exam. Yes, that is all for the day. Attendance लावतो and then you can go. सुपर्णा आहे, आर्या प्रेझेंट, मनाली होती, मनाली होती, जान्हवी नाही, सई होती, ऋतू आहे, ईशा नाही, तेजस्वी नव्हती, जुई नाही, संजीवनी नाही, ईश्वरी आहे, रिया नव्हती, बॉईज चंदन, दिग्विजय, प्रतीक, सुप्रीत, संभव प्रेझेंट, श्रुतज, यश, नील, राज, अंबरीश, हुजेफा, देवांश, सक्षम, निखिल, वीर आणि नवीन आलेले आविष्कार. आविष्कार आडनाव LAGAD. या इकडे AVISHKAR LAGAD बरोबर. येस, तुम्हाला मी ग्रुपमध्ये ॲड झालाय तुम्ही.